लागायचं ते. ठीक आहे. Once again, I am repeating C operators. This is the sixth C token. So some symbols or symbols, more than one symbol also sometimes we are using. So symbol or symbols which are performing certain operations on the operands, such symbol or symbols are called as operators, and operands are the variables actually on which we are performing certain operations. For example, when we are writing mathematical statements, say a plus b, so here a is our operand, b is another operand, and on these two operands plus operator will perform operation where computer or machine will understand you wanted to perform addition operation. So addition operation will be performed with the help of this symbol. This symbol we are calling it as plus. काय अडचण? Hello. Have you understood what is meant by operators? Definition of operator. Hello. What is meant by operand? Yes, sir. हाँ. जातोय आपण पुढे. Now, C operators can be further classified into 3 categories. ह्याचे मग 3 टाइप मध्ये त्याला विभागलं गेलं बघा ना. युनरी ऑपरेटर पहिला टाइप, सेकंड इज बायनरी ऑपरेटर्स. यस लावा तिकडे बरेच अनेक वचन काय बघा ना. ऑपरेटर्स इथे मात्र एकच आपण शिकणार आहे. एक्झाम्पल मध्ये आपल्या सिलेबस मध्ये टर्नरी ऑपरेटर हे एकच आहे, त्याच्यामुळे ह्याला यस नका लावू, इकडे यस लावा. So unary operators, binary operators and a ternary operator, C operators are further classified into 3 categories, number 1, number 2 and number 3. काय अडचण? Hello. No, sir. Let us understand what is meant by unary operator. मग हे काय आहे तर ऑपरेटर आहे, सी ऑपरेटर आहे. मग ह्याची डेफिनेशन कशी बघा. सी ऑपरेटर which performs operation on single operand, which performs operation on single variable. एका व्हेरिएबल वरती किंवा एकाच ऑपरेंड वरती जर ऑपरेशन केलं गेलं जात असेल एखाद्या ऑपरेटर कडून, तर त्या ऑपरेटरला आपण काय म्हणतो, युनरी ऑपरेटर असं म्हणतो. म्हणजे एकच व्हेरिएबल. फॉर एक्झाम्पल आय एम युझिंग नुसता ए वापरला आणि ह्या ए च्या आधी मी जर प्लस लिहिला, काय अर्थ होतो मॅथ्स मध्ये? हॅलो. ए हा पॉझिटिव्ह व्हेरिएबल आहे, बरोबर का हो? हॅलो. Yes, sir. मग मोस्टली है ना, जनरली मोस्टली if variable is positive variable, so we should not supposed to use this plus symbol. नुसतं ए लिहिलं तरी याचा अर्थ काय घेतो मशीन, तो पॉझिटिव्ह आहे. हॅलो. Positive. But if I will use minus a, then at that time if suppose value of a is positive, say value of a is 5, and after this if I will use minus a in my program, so automatically this minus, which is single symbol which is performing operation on single operand or single variable, and its meaning will change. Minus a, computer will consider minus 5. Minus a is equal to minus 5. Such kind of meaning computer will understand, where minus symbol which is performing operation on single operand, single variable, ह्याला आपण युनरी मायनस असं म्हणणार. काय अडचण? युनरी मायनस. हॅलो. प्लस आपण वापरत नाही मोस्टली, ऑटोमॅटिकली बाय डिफॉल्ट ते प्लस सिम्बॉल घेत ते. ठीक आहे, तर प्लस पण वापरू शकू आपण, पण वापरत नाही आपण. ठीक आहे. युनरी प्लस. सो युनरी प्लस, युनरी मायनस, दीज आर द युनरी ऑपरेटर्स विच आर परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन सिंगल ऑपरँड. एका व्हेरिएबल वरती ते ऑपरेशन करतात. काय अडचण? No, sir. तो युनरी जो शब्द आहे बरं का, तो युनिट बरं का, सिंगल युनिट म्हणजे एक युनिट, तर ते त्यावरून आलेलं असं समजू आपण. म्हणजे एक युनरी म्हणजे एक असं बरं का. बायनरी म्हणजे 2 आणि टर्नरी म्हणजे 3 असं लक्षात ठेवा. युनरी म्हणजे 1, बायनरी म्हणजे 2, टर्नरी म्हणजे 3. नाव
Unary operators, I hope you have understood, which is performing operation on single operand or single variable, and example also I shared with you. Let us try to write small program with which we will understand unary operatorचं थोडंसं meaning. ठीक आहे, मी थोडंसं टर्बो सी उघडतोय, माझी स्क्रीन शेअर करतोय, दिसते का बघा. नाही दिसली तर सांगत चला बरं का, कधी कधी कळत नाही इकडे. दिसते का? Yes, sir. तर आपण ते युनरी ऑपरेटर म्हणजे काय थोडक्यात फास्ट एका छोट्याशा प्रोग्रामनी समजून घेतोय बघा. हिअर आय विल राईट unary minus and unary plus. These are the unary operators. For example, int a. So a is my variable, which is integer type of variable. So in this a variable, I will store 5. Now, if I will use printf function and I wanted to display value of a on the output screen, value of a is equal to %d. Why %d? Integer type of value. नुसता प्लस ए लिहिला मी, काय दाखवणार वर स्क्रीनवर? हॅलो, जर एक्झिक्यूट केला आपण, लेट अस कंपाइल इट, इट इज नॉट गिविंग एनी एरर. इफ I will execute it, definitely value of it will display 5. Hello. Yes, sir. So here नॉर्मली आपण ते प्लस ए लिहित नाही का, तर ए ची व्हॅल्यू दाखवायची म्हणजे तो प्लस ए कन्सिडर करतो. बाय डिफॉल्ट ए मीन्स प्लस ए, प्लस ए मीन्स पण प्लस एच. बट इफ I will mention minus a, so this minus unary operator will perform operation on single operand. Here single operand is a, single variable is a. On this a variable, minus a when we will write, so it will perform operation and it will display an value of a as negative value on the output screen. Yes. Hello. समजतंय का? Yes, sir. कळलं का युनरी ऑपरेटर प्लस आणि मायनस दोन्ही? हॅलो. येस सर. हा, आपण पुढे जातोय. बायनरी ऑपरेटर्स. These are the operators which is बायनरी म्हणजे दोन, असा लक्षात ठेवा. These are the operators, हे सी ऑपरेटर्सच आहेत. ठीक आहे. These are the operators which are performing operation on two operands. दोन ऑपरँड वरती काम करतं, ते दोन व्हेरिएबल वरती काम करतं. असल्या ऑपरेटर्सला आपण काय म्हणणार आहोत? बायनरी ऑपरेटर्स असं म्हणणार आहोत. बायनरी ऑपरेटर्सचे 4 टाईप आहेत: अरिथमॅटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर आणि बिटवाईज ऑपरेटर. हे आपण 1 बाय 1 समजून घेऊया. त्यातलं पहिलं आपण समजून घेतोय. काय अडचण? हॅलो. No, sir. Binary operators are the operators which are performing operation on two operands. दोन व्हेरिएबल वरती काम करतं. मग ह्याचं बेस्ट एक्झाम्पल अरिथमॅटिक ऑपरेटर आहे. प्लस म्हणजे काय? ज्यावेळेस आपण ए प्लस बी लिहितो तर तिकडे किती ऑपरँड लागतात, किती व्हेरिएबल लागतात? हॅलो. True. टू व्हेरिएबल्स, दोन व्हेरिएबल लागतात. जर मी तिकडे ए मायनस बी लिहिलं तर वजाबाकी होणार. ए स्टार बी लिहिलं तर दोन व्हेरिएबलचा गुणाकार होणार. ए सिंपल डिव्हिजन बी लिहिलं तर इकडे तो कोशंट कॅल्क्युलेट करणार, भागाकार कॅल्क्युलेट करणार. ए डिवायडेड बाय बी असा अर्थ झाला त्याचा, आणि तो आन्सर जो काही देणार तो भागाकार असं देणार. फॉर एक्झाम्पल, समजा आपल्याकडे 4 आहे, 4ला मी 2नी भागतोय, मला 2नी भाग जाणार, बे दुने 4, इथं 4 लिहितो आपण, मायनस करतो आणि इथे 0 येतो. हे जे आहे ह्याला कोशंट म्हणतो आपण. सो सिंपल डिव्हिजन आहे फॉरवर्ड स्लॅश. ठीक आहे, ही जी फॉरवर्ड स्लॅश आहे अरिथमॅटिक ऑपरेटर आहे. सो फॉरवर्ड स्लॅश विल हेल्प अस टू फाइंड आउट कोशंट. सो वी विल हॅव न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर. मग 4 हे आपण असं लिहायचो मॅथ्स मध्ये, 4/2 असं. म्हणजे ह्याचा पण अर्थ काय की 4/2. पण कम्प्युटरच्या भाषेमध्ये, कम्प्युटरच्या कीबोर्ड वरती तुम्हाला असलं काही तिकडे भेटणार नाही. तुम्हाला टाईप करताना 4/2 किंवा a/2 असं लिहायला लागेल. आणि ह्याचा अर्थ काय आहे?
मशीन 4 ला 2 नी भागणार आणि जो काही भागाकार मिळतो ते तुमचं रिझल्ट असणार ह्याचा. हॅलो, जसा इकडे बेरजेचा रिझल्ट असणार, वजाबाकीचा असणार, गुणाकाराचा असणार, तसा इकडे भागाकार मिळणार, कोशंट म्हणू आपण ह्याला. समजलं काय? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. फॉरवर्ड स्लॅश. आणि ह्याच्या पुढचं जे आहे त्याला पर्सेंटेज सिम्बॉल म्हणतोय आपण, पण ते पर्सेंटेज सिम्बॉल न म्हणता आपण त्याला मॉड्युलर डिव्हिजन ऑपरेटर म्हणणार. हे पण डिव्हिजनच आहे. जसं फॉरवर्ड स्लॅशला सिम्पल डिव्हिजन म्हणलं तसं आपण पर्सेंटेज सिम्बॉलला मॉड्युलर डिव्हिजन म्हणणार आहोत. फॉर एक्झाम्पल, जर मी असं लिहिलं 4%2, ह्याला पर्सेंटेज म्हणूच नका, 4 मॉड्युलर डिव्हिजन 2, तर इकडे पण तो भागाकारच करतो, पण भागाकार केल्यानंतर बाकी ह्याचा रिझल्ट असतो. त्याला रिमाइंडर फाइंड आउट करण्यासाठी वापरतोय आपण. सी प्रोग्रामिंग लँग्वेजेस मध्ये, कम्प्युटर लँग्वेजेस मध्ये मॉड्युलर डिव्हिजन जे ऑपरेटर आहे ते आपल्याला भागाकारासारखंच आहे, ते त्याला मॉड्युलर डिव्हिजनच म्हणतोय आपण, बट रिझल्ट विल बी स्टोर्ड ॲज रिमाइंडर, बाकी स्टोअर करण्यासाठी वापरली जातं. कळलं काय? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. मी आता आपल्या परत एकदा त्या प्रोग्रामिंग स्क्रीनवर जातोय आपण समजून घ्यायसाठी. दिसते का? यस, हॅलो. Yes, sir. काय बघा ना, 2 व्हेरिएबल वापरले ए बी समजून घेण्यासाठी, आणि सी एक व्हेरिएबल वापरला तिसरा रिझल्ट स्टोअर करण्यासाठी. असं काहीतरी वापरलंय मी. समजा ए ची व्हॅल्यू आपण कीबोर्ड थ्रू देतो ते आपण बघितलेलं आहे, ते इथे डायरेक्ट समजून घेण्यासाठी इकडे 10 दिलं, बी ची व्हॅल्यू 5 दिलं, आणि इथे एक प्रिंटएफ फंक्शन लिहिलं /n, का तर खालच्या लाईनला ऍडिशन ऑफ ए अँड बी. ठीक आहे, किंवा इथे असं लिहिलं आहे स्क्रीनवर दिसण्यासाठी, ए प्लस बी स्क्रीनवर दाखवलं, इज इक्वल टूच्या नंतर आन्सर दाखवायचा, इंटिजर आहे %d, कॉमा कॉमा, इथे लिहिलं ए प्लस बी. मग इकडे जो आहे ना प्लस सिम्बॉल जो वापरला गेला, हे अरिथमॅटिक ऑपरेटर आहे, विच इज परफॉर्मिंग ऑपरेशन ऑन 2 व्हेरिएबल्स, 2 ऑपरँड, जिकडे ए आणि बी ची बेरीज करणार आणि तो रिझल्ट ह्या %d च्या जागेवर दाखवणार. %d का तर 2 संख्या इंटिजर आहेत, बेरीज पण इंटिजरच येणार, सी पण आपला इंटिजर टाइपचाच व्हेरिएबल आहे, म्हणून %d. हॅलो, यस, हॅलो. Yes, Yes, sir. sir. Now I will execute this program. After executing, we will get 10 plus 5, we will get result as 15. A plus B आपल्याला डायरेक्ट स्क्रीनवर 15 भेटणार. काय अडचण? हॅलो, यस, हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. पुढे जाऊन काय केलं बघा, त्याला कॉपी केलं, कंट्रोल इन्सर्ट कॉपी, शिफ्ट इन्सर्ट पेस्ट, अँड आय एम मॉडिफाईंग अँड माय स्टेटमेंट मायनस केलं इकडे, इकडे ए मायनस बी केलं. आता मात्र जे हे स्टेटमेंट नंबर 13 आहे इकडे बरं का, खाली इकडे जर तुम्ही ऑब्झर्व केलं केअरफुली, 13:22 असं काहीतरी येत आहे. इट मीन्स तुमचा जो हा ब्लिंकिंग कर्सर आहे तो 13व्या लाईनीमध्ये आणि 22व्या कॉलम मध्ये आहे. हॅलो, कळतं का बाय? 13:22 हा जो काही इकडे रेशो दिसतोय ना, तो रेशो म्हणजे तुमचा जो ब्लिंकिंग कर्सर आहे येलो कलरचा, त्याची पोझिशन दाखवतं ते. तुम्ही 13व्या लाईनीमध्ये आणि 22व्या कॉलम मध्ये आहात. हॅलो, यस. Yes, sir. जर मी हे इकडे कर्सर घेऊन आलो तर आता मात्र मी 13व्या लाईनीमध्ये आहे, पण पहिल्या कॉलम मध्ये आहे. हॅलो, पोझिशन. यस, Yes, sir. मी 13व्याच कॉलम मध्ये आहे, पण दुसऱ्या पोझिशन मध्ये आहे. आता आर वरती आलं, मी आय वरती आल्यानंतर मी 13व्याच कॉलम मध्ये आहे, पण तिसऱ्या पोझिशन मध्ये आहे. तसं मी इकडे आलं म्हणजे ते पोझिशन दाखवतं, मी 13व्या लाईनीमध्ये 7व्या कॉलम मध्ये आहे. हॅलो, यस. Yes, sir. A minus B. Now here B is minus is binary operator which is performing operation on again 2 operands A and B.
वजाबाकी करून तो दाखवणार स्क्रीनवर. मी एक्झिक्यूट करतोय बघा. यस, Yes, sir. 10 - 5 5. आता इकडे महत्वाची गोष्ट बरं का, इथे जर मी चुकून प्लसच ठेवलं गेलं माझ्याकडून तर मात्र तो एरर देत नाही बरं का. कम्प्युटर एरर देत नाही, कारण की अवतरण चिन्हात तुम्हाला काय दाखवायचा मेसेज आउटपुट स्क्रीन वरती हे प्रोग्रामर ठरवतो, कम्प्युटर ठरवत नाही. आपण सगळे लिहितो इकडे. अवतरण चिन्हात तुम्ही जे काय लिहिणार ते आहे असं दाखवलं जाणार, लक्षात घ्या. मग इकडे तुम्ही A+B लिहिलेलं आहे, पण इकडे ऑपरेशन करताना मात्र A-B केलेलं आहे, तर तो ऑपरेशन करेक्ट करतो, पण दाखवताना मेसेज जो काय आहे A+B नीच दाखवणार. हॅलो हॅलो, एरर देत नाही तो, ठीक आहे. रन केल्यानंतर मात्र चुकीचं दाखवतो. A+B = 15, A+B = 5. ऍक्च्युली ती सबट्रॅक्शन आहे, पण तुम्ही आउटपुट स्क्रीन वरती दाखवताना मेसेज चुकीचा दाखवला, त्याच्यामुळे तसं दिसतंय ते. हॅलो हॅलो